उद्यवट धाम आमर माघ सप्तमी पूर्व प्रस्तुति बैठक आमर सरिला पीठर उन्नतीकरण आसतु किसी आलोचना रखिए। आज्ञा भगवान दास भी आसते शारदांकर बड़ पंडा जी बाबाई चरण पंडा सी आसिक 1986 मसीह 14/12/1986 मसीह कल्की लीला शुभदान करते सी कल्की कहीगले ये आसिक शारदांकर बड़ पंडा आसी कल्की लीलार शुभ दे तार फटो फटो सब अच्छी मो पाखे तेणु यहीटा 86 मसीहा 40 वर्ष यही बोर्ड को हाँ जाओ मान द्वारा आमर पूर्व प्रस्तुति माघ सप्तमी निमंते भांगी जाइए तार पूर्ण प्रस्तुति किसी आलोचना रोचे। आसतु जेहेतु आमर माघ सप्तमी आम उद्यवटे आम जगन्नाथ तत्व आश्रम कल्की पीठरे आम बर्तमान अच्छे सर आसतु एथिरे आमर जो माघ सप्तमी आमर प्रस्तुति बैठक आज डका जाइथिला आमने आसते आसतु आम बर्तमान जेहेतु आमर जगन्नाथ तत्व आश्रम आम आश्रम विषय किसी बंधु मैंने गतकाली कहते सारे आप आश्रम विषय कहीं किसी कहना आज आसतु बंधु मान आश्रम विषय कथा हेबा ये आश्रम कौन आश्रम सहित आम जीवन चक्र कौन संपर्क अच्छी आसतु जानिबा बंधु सहित। आश्रम जो जीव आश्रय निए सेटा हूँ आश्रम एवं ताकू भागवत गोटे जगार कही जे ब्राह्मणकर गोटाए स्वतंत्र आश्रम क्षत्रिय मानकर गोटाए स्वतंत्र आश्रम वैश्य शूद्र तांकर सब गोटा गोटे आश्रम ताकू से चारि भाग आश्रम को विवरण कर लास्ट कही जे जेते वस्तु सर्वाश्रम भिन्न प्रकृति मति भ्रम ये जो गोटा कथा कहगला जे प्रकृतिगत अनुसार आश्रम सिटी अनेक आश्रम होगा जोटी जीव आश्रय नब सी है आश्रम से ब्राह्मण कूल जन्म होती से क्षत्रिय वृत्ति कला से क्षत्रिय आश्रम को गला जे क्षत्रिय वृत्ति करी क्षत्रिय कूल जन्म होती ब्राह्मण ब्रह्मकांड जानला से ब्राह्मण आश्रम को गला तेणु ये आश्रमटा एभलिया भाव विभक्त हो जाती किंतु आमर जो इठी रही उदयवट पाखे जो कल्की आश्रम जी कि उदयवट आश्रम इठी साधु मानकर गोटाए गोटाए आश्रयस्थली हूँ प्राकृतिक सौंदर्यपूर्ण जीवन यापन करने जो सन्यास मानकर जो मार्ग सी जो स्थान सुसज्जित भाव रही प्राकृतिक उपभोग करने प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करने जो योग साधना कले सिद्धि तो प्राप्त मिल से स्थान से गोटे गोटे आश्रम कर होल सृष्टि से आश्रम रही जाह्नवीपुर जमी आम परीक्षित जाकि बसिले गोटाए आश्रम आश्रय करके आश्रय नहीं बसिले केमी मुझे तरीबी साप कामुड़ार केमी मुझे तरीबी सी गोटे आश्रम करके बसिक बहुत लोक बसिक आलोचना है तेणु सी हूँ गोटे आश्रम संप्रदाय मनु गोटाए बुलाई देकर कहले ये शरीर भितर 3-4 आश्रम चलती गोटाए हूँ जौवन मनु कहले जे शरीरटा 4 भाग विभक्त 4टा आश्रम देकर गति करती गोटे आश्रम फास्ट आश्रम है कौन ना जो गुरु घरे रही विद्या पठन करवा ये है प्रथम आश्रम द्वितीय आश्रमटा है ग्राह्यस्थ गृह संसार करवा तृतीय आश्रमटा है बानप्रस्थ चतुर्थ आश्रमटा है सन्यास तेणु यही जो 4टा विभाग से आश्रम को वर्णना करके गले ये मनीष जीवन से भाया 4टा आश्रम देकर गति कर प्रथम विद्या पढ़ा द्वितीय गृहस्था को जाऊँगी तृतीय बानप्रस्थ को जाऊँगी चतुर्थ सन्यास व्रत को जाऊँगी तेणु ये गोटे मार्ग मनु एक कथा कही जाइए तेणु ताहा कम वर्तमान कार्यकारी होउछि हम आश्रम मानक भितर आपन किछ लक्ष्य करूछन गीता एटा कली युग गीता कहिला जे 1000 मनीष भितर गोटे ज्ञानी थांती 1000 ज्ञानी भितर गोटे तत्वधारी थांती किंतु सेटा को गीतार कही जे सहस्र मनुष्य कहीं करे ज्ञान लाभ चेष्टा सहस्र सिद्धि मध्य जड़े मिले तत्वद्रष्टा ये जी तत्व जानी सी पालन करुच्ची तेरे आपको हिसाब करा गले 1000 मनीष भितर गोटे ज्ञानी बाहर 1000 ज्ञानी भितर गोटे जदि तत्वधारी बाहर सी कहीं कौटी कौटी खोजिले पाइबानी आम से हिसाब खोजिले आम पाइबानी
ঠিক ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନାହାନ୍ତି କି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଜୀବନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଠବାଡ଼ି କଥା ଟିକେ ନଜରକୁ ନେବା ଆଜ୍ଞା। ମଠ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମାତା ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମଠ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଛୁ, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର ଗୋଟାଏ ଆଶ୍ରମ, ଯୋଉଠି ଜୀବ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟରେ, ପରମ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟରେ। ଏଠି ଜୀବ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ପରମ ହେଉଛି ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ଘରଟାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଶ୍ରମଟା କଥାକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତାଧାରା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ପରମ ଜୀବ ଦୁଇଟାକ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ବାହ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତଟା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁମର ଗୀତା କହିଛି, ଭାଗବତ କହିଛି, ବେଦ କହିଛି, ସଂହିତା କହିଛି, ଏମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ। ତେଣୁ ସିଏ କପିଳ ମୁନି କହିଦେଇଛି ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ, ଦେଖ ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ, ଆତ୍ମା ନିପାତ ମହାତାପ, ଏହାକୁ ଦୂରେ ପରିହର ଅରଣ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କର। ତାମାନେ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦିଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତମ ବୟସ ଅନୁସାରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିହାତି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବ, ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିବ, ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଛାଡ଼ିବ। 6ଟା ରିପୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଶରୀର ରୂପକ ଯିବ ପରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତୁମେ ଇଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସଂସାର ବାଧିଥଲ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସେଠି? ତୁମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତରେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସିଏ ପରମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଯୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରର ବିଚାର। ଇଏ ବିଚାରକୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବାବାଜୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଠ ମୌଚକ ମାନଙ୍କରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଉଁରିଆ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାତକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଆଦା କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ କଠୋର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା, ସେ ତପସ୍ୟା ପ୍ରତି କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଗୀତା କହିଛି, ଲକ୍ଷେ ମଣିଷ କି କୋଟିଏ ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଟି କିଏ ବାହାରିକି ଥବ ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଦିଗରେ ଯାଉଥିବ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ସାର୍? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆକୁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଗବେଷଣାର ପାଠ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୀବ ଆଉ ପରମର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଜୀବ ପ୍ଲସ୍ ପରମ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଜୀବ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବ ଆଉ ପରମର ଏକତ୍ରିତ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମଟା କ'ଣ ନା ବୃହତ୍ ଅମନ। ଇଏ ମନ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖେଦି ପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ବେଦ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଇଏ ପଞ୍ଚଭୂତ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ମାନେ ବଚନରେ ତାହା ଲେଖା ଯାଇପାରିବନି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାକୁ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବ୍ରହ୍ମ ହ ଅକ୍ଷରେ କରିଛି ବାସ, ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ। ବିନ୍ଦୁ ନାଦ ଦୁହେ ଏକତ୍ୱଙ୍ଗ, ବିନ୍ଦୁକୁ ସାଧିଛି ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ ଦାସ ଏ କଥା କହିଲେ। ଇଏ କହିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁଆଡ଼େ କ୍ଷରିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭାଗବତ ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସରେ ନେଇକରି କହିଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହସ୍ଥ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ଟା ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କର, ତାପରେ ଗ୍ରାହସ୍ଥକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଲା କାହିଁକି ନା ବୀର୍ଯ୍ୟଟା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରସରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଯାହା ନା ଅନ୍ତରସ। ଅନ୍ତରସରୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ରକ୍ତ ପରେ ମାଂସରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ମାଂସ ପରେ ମେଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ମେଦ ପରେ ହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ହାଡ଼ ପରେ ମଜାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ମଜା ପରେ ଯାଇ ଶୁକ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଶୁକ୍ର ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାହାରିବ। ସେଇଟା ମିଶ୍ରଣରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାହାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୀତାରେ କହିଲା, ସକଳ ଭୂତରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୁହଟେ ତାହା ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ବି ନୁହେଁ ଚରାଚରେ ନ ହୁଏ କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶରୀର ଭିତରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ତାରି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପକ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଆମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସହିତ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ଯାହା କହିଲେ, ସେ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି।
କାହିଁକି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଯେ ଗୀତାରେ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ କହିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମନୁକୁ, ମନୁ କହିଲେ ଇକ୍ଷାକଙ୍କୁ, ତାପରେ ମନୁ ଏ ହିସାବରେ ପରପରି ବଂଶୋଦ୍ଧାରଣ କରେ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସମୟକ୍ରମେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ହେଇ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି। ସେ କହିଲେ ଇଏ କେମିତି କଥା, ଆପଣ ମୋର ଭାଇ ଭଳିଆ ମାମୁ ଭାଇ ପିସୁ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ସମସାମୟିକ ବୟସ 2-3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସାନ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ରେ ତୋର ମୋର ବହୁ ଯୁଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଥିଲା, ମୁଁ ସଚେତନ ତୁ ଅଚେତନ। ସେଇ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ଆସି କଳିରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ସେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଚେତନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ବାଟ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଇ ଜଗତ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ନାଇଁ, ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଶ୍ରମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସନ୍ନ୍ୟାସମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି? ନାଇଁ, ସେଇ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି। ପାଳନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ପାଳନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଳନ ନ କରିବେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି କହିହେବନି, କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପରିଣାମ କମ୍। ତେଣୁ ସେଇ କମ୍ ଭିତରୁ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ 2ଟା ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା, ଭଲ ହେଇପାରିଲା, ସିଏ 5ଟି କଲା। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏ ସମୟ କହିବ। ଆଶ୍ରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ସମୟର ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ବା ଜନ୍ମରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ, ବାଲ୍ୟ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ଆମର କର୍ମ ଜୀବନକୁ ଆଦରିଲୁ, କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଗଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କାହାକୁ କହୁଛୁ? ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାହସ୍ଥକୁ ଯାଇଥିବ, ଗ୍ରାହସ୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିବ, ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଲୋକ ସେବା କରିବ, ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଯୋଗକୁ ଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ବାନପ୍ରସ୍ଥଟା ହେଉଛି ଲୋକ ସେବା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସଟା ହେଉଛି ଯୋଗକୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ଯୋଗକୁ ଗଲେ ତମେ ଏ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେବ। ଯଦି ଯୋଗରେ ତୁମେ ନ ବସିଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ମଲା ବେଳେ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଇପାରିବନି, ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣାୟଣରେ ସବୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥଟା ରହିଗଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୌବନଟାକୁ, ତମେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜନସେବା କିଛି ଦିନ କରିବ। ସେ ଗୋଟାଏ ସମୟ ମିଳୁଛି, ତୁମେ ଜନସେବା କରିବ। ଜନସେବା ପରେ ଯାଇକରି ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଗଲେ ଯୋଗକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ତୁମେ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସଟାକୁ ଠିକ୍ ଲାଇନରେ ନ ନେଇଥିବ, ତୁମେ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଯିବନି, ଦକ୍ଷିଣାୟଣରେ ଯିବ। ଉତ୍ତରାୟଣର ଶବ୍ଦ ଏଠି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନର ଶବ୍ଦ। ସେ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛି, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ବଳେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ, ସେ କାଳ ଅତି ପୂର୍ଣ୍ଣଧାମ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାର ନାମ। କିଓ ଆମେ ତ ମଲା ବେଳେ ଚେତନା ଆମର ରହୁନି, ଅଚେତା ହେଇକରି ମରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଚେତନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥବ, ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରିବେ, ସେଇଟା ହେବ ଉତ୍ତରାୟଣ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଦେଇଛି, ଚେତନା ହତେ ହତଜ୍ଞାନ, ତେବେ ଶରୀର ହୁଏ ଲୀନ। ଏ ଜୀବ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଚେତନା ଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଜୀବନି, କିନ୍ତୁ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ନଥବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଜୀବନ ଜୀବ। ଭାଗବତ ଏଇଟା କହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୋଗରେ ବସିକରି ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତନା ବଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜିର ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଠ ବିଷୟରେ ରଖିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।